Now let's read the text. Vola grandpa and his wife lived at the western end of our village. A large bokal tree overshadowed their hut. In the bokal tree lived a small troop of monkeys. Vola grandpa did not Vola grandpa and his wife did not mind it. ভোলা গ্র্যান্ডপা লিভড উইথ হিজ ওয়াইফ, অর্থাৎ তিনি একা থাকতেন না, তার ওয়াইফের সাথে তিনি থাকতেন। হি লিভড অ্যাট দ্য ওয়েস্টার্ন এন্ড অফ আওয়ার ভিলেজ। আওয়ার মিন্স দ্য ন্যারেটর অ্যান্ড হিজ নেবারহুড। A large bokal tree overshadowed their hut. There was a large bokal tree by his hut that overshadowed their dwelling place. Overshadow means cast a shadow over, মানে ছায়ায় ঢেকে ফেলা, ঢেকে দেওয়া। In the bokal tree lived a small troop of monkeys. So a small troop of monkeys lived in the bokal tree. Here troop means, troop is a collective noun. ট্রুপটা হলো একটা কালেকটিভ নাউন, ঠিক আছে, যেটা মাঙ্কি বা সোলজার এদের জন্য ট্রুপ অফ সোলজার্স, ট্রুপ অফ মাঙ্কিজ এরকম ব্যবহার করা হয়। Vola grandpa and his wife did not mind it. Vola grandpa and his wife, they were not annoyed with this. One moonlit night, we were returning from a festival. The road was long and foggy. I was riding on the village chowkidar's shoulders. Suddenly, Vola grandpa let out a loud wail. Everyone in our party was surprised. We halted. Inquiry revealed that Vola grandpa had taken his grandson to the festival. He had tightly held on to the two fingers of the boy. He did not realize when those fingers slipped out. Vola grandpa was continuing as before. Then someone asked Vola grandpa what he was gripping. He remembered his grandson and let out a loud wail. তো কি বলা হচ্ছে দেখো, one moonlit night. So it was a moonlit night. Moonlit মানে চাঁদের আলোয় আলোকিত, লাইটেড বাই দ্য মুন, বা আমরা এটাও বলতে পারি লাইটেড বাই মুনলাইট। One moonlit night we were returning from a festival. We means the narrator and his neighbors. We were returning from a festival. The road was long and foggy. The road was long and foggy. তো রাস্তাটা কীরকম ছিল? রাস্তা মানে তারা যে ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিল, ডিস্টেন্সটা বেশ দূর ছিল এবং ইট ওয়াজ ফগি। ফগি মিন্স স্মগি বা মিস্টি। সন্ধ্যাটা ছিল মানে নাইটটা। I was riding on the village chowkidar's shoulders. The narrator, he was not walking on his foot. He was riding on the village chowkidar's shoulders while returning. Suddenly, Vola grandpa let out a loud wail. All on a sudden, Vola grandpa cried out. হঠাৎ ভোলা গ্র্যান্ডপা চিৎকার করে উঠল। let out a loud wail. Everyone in our party was surprised. Everyone in our group was surprised, was astonished. Surprised means astonished, চমকে যাওয়া, startled. Everyone in our party was surprised. প্রত্যেকে চমকে গেল। We halted. We stopped.
Inquiry revealed that Vola Grandpa had taken his grandson to the festival. So everyone was trying to find out the reason why Vola Grandpa cried out. So inquiry revealed, তো এটা সামনে এলো বা এটা জানা গেল যে ভোলা গ্র্যান্ডপা হ্যাড টেকেন হিজ গ্র্যান্ডসন টু দ্য ফেস্টিভ্যাল। সো ভোলা গ্র্যান্ডপা তার গ্র্যান্ডসনকে ফেস্টিভ্যালে নিয়ে গিয়েছিল। হি হ্যাড টাইটলি হেল্ড অন টু দ্য টু ফিঙ্গার্স অফ দ্য বয়। তিনি ছেলেটির দুটো আঙুল তিনি, তার নাতির দুটো আঙুল, গ্র্যান্ডসনের দুটো আঙুল তিনি ধরেছিলেন শক্ত করে। He did not realize when those fingers slipped out. He did not realize, তিনি এটা বুঝতেই পারেননি। He did not realize when those two fingers slipped out. তিনি এটা বুঝতেই পারেননি যে কখন তার নাতির বা তার গ্র্যান্ডসনের আঙুলগুলো তার হাত থেকে ফসকে গেছে। Slipped out. Vola Grandpa was continuing as before. Then someone asked Vola Grandpa what he was gripping. অর্থাৎ আঙুল ধরলে কি হয়, আমাদের হাতটা তো মুঠো হয়ে যায়, আমরা তো মুঠো করে থাকি, কিন্তু যখন আঙুল তার মুঠোর মধ্যে নেই, তার গ্র্যান্ডসনের আঙুল নেই, কিন্তু হাতটা সে মুঠো করে আছে। সো সামওয়ান ফ্রম দ্য গ্রুপ আস্কড ভোলা গ্র্যান্ডপা হোয়াট ওয়াজ হি গ্রিপিং, তিনি হাতটা মুঠো করে আছেন কেন, তিনি কি ধরে আছেন। দেন হি রিমেম্বার্ড হিজ গ্র্যান্ডসন অ্যান্ড লেট আউট এ লাউড ওয়েল। He remembered his grandson and let out a loud wail. Then he remembered that he had taken his grandson to the festival, but now he is not with him. So he let out a loud wail. সেই জন্য তিনি চিৎকার করে উঠলেন। ওয়েল মিন্স ক্রাই, চিৎকার। My father chose two sharp-eyed men from our party to go back with Vola Grandpa to the festival. The grandson was found before long. He had taken a cozy shelter under a cow's belly. So my father means the narrator's father chose two sharp-eyed men from our party to go back with Vola Grandpa to the festival. The narrator's father selected two from his group to go back with Vola Grandpa to the festival to find out his grandson. তার বাবা কি করলেন, দুজন শার্প সাইটেড, যাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন, তো সেরকম দুজনকে বাঁচলেন এবং ভোলা গ্র্যান্ডপার সাথে পাঠালেন ফেস্টিভ্যালে তার গ্র্যান্ডসনকে খোঁজার জন্য। দ্য গ্র্যান্ডসন ওয়াজ ফাউন্ড বিফোর লং, তো তাড়াতাড়ি গ্র্যান্ডসনকে খুঁজে পাওয়া গেল। দ্য গ্র্যান্ডসন হ্যাড টেকেন এ কোজি শেল্টার আন্ডার এ কাউজ বেলি। হোয়ার ওয়াজ ভোলা গ্র্যান্ডপাস গ্র্যান্ডসন ফাউন্ড, তো তাকে খুঁজে পাওয়া গেল কোথায়, সে গরুর নিচে আর কি, সে আরামে সেখানে বসেছিল। কোজি শেল্টার, সে বেশ আরামে বসে আছে। I remember another funny incident about Vola Grandpa related by my father. It had been a rainy afternoon. Vola Grandpa, wild with excitement, told my father and his friends that he had seen a gang of pirates. They were burying a large box under one of the sand dunes on the seashore by our village. At once, father and his friends started looking for the hidden treasure. Evening passed on to night. Moonlight came in through the clouds. A pack of jackals were howling. It was past midnight. At this point of time, Vola Grandpa confessed that there was no real treasure. It was all a dream which he had during his midday nap.
I remember another funny incident about Vola grandpa related by my father. তো এখানে ন্যারেটর আরও একটা মজার ঘটনা বলছেন ভোলা গ্র্যান্ডপা সম্পর্কে, দ্যাট অ্যান্ড হি হ্যাড হার্ড দ্যাট ইনসিডেন্ট ফ্রম হিজ ফাদার, যেটা তিনি তার বাবার কাছ থেকে শুনেছিলেন। ইট হ্যাড বিন এ রেনি আফটারনুন, একটা বর্ষার দিন ছিল, বিকেলবেলা। ভোলা গ্র্যান্ডপা ওয়াইল্ড উইথ এক্সাইটমেন্ট, ভোলা গ্র্যান্ডপা ওয়াইল্ড উইথ এক্সাইটমেন্ট অর্থাৎ এক্সট্যাটিক, ওয়াইল্ড উইথ এক্সাইটমেন্ট মানে এক্সট্যাটিক অর্থাৎ ওভারজয়েড, অর্থাৎ অতিরিক্ত আনন্দিত হওয়া। ভোলা গ্র্যান্ডপা ওয়াইল্ড উইথ এক্সাইটমেন্ট told my father and his friends that he had seen a gang of pirates. ভোলা গ্র্যান্ডপা একদম উত্তেজনায় চরমে, মানে অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে তার বাবাকে এবং তার বন্ধুদের বলেছিলেন হি হ্যাড সিন এ গ্যাং অফ পাইরেটস, তিনি একদল জলদস্যু দেখেছেন। তো হেয়ার এগেন গ্যাং ইজ এ কালেকটিভ নাউন, এবং এই গ্যাংটা আমরা কীরকম ক্ষেত্রে বা কিভাবে ব্যবহার করব, যেমন এখানে দেওয়া আছে কি গ্যাং অফ পাইরেটস, এটা একটা কালেকটিভ নাউন। তারপরে আমরা বলতে পারি যে এ গ্যাং অফ ক্রিমিনালস বা এ গ্যাং অফ থিভস, ঠিক আছে। দে ওয়ার বেরিং এ লার্জ বক্স আন্ডার ওয়ান অফ দ্য স্যান্ড ডিউনস অন দ্য সিশোর বাই আওয়ার ভিলেজ। তারা কি করছিল? They were burying, the gang of pirates or the pirates, they were burying a large box under one of the sand dunes. তারা কি করছিল না, একটা বড় বাক্স, স্যান্ড ডিউন বলতে স্যান্ড ডিউন হচ্ছে সমুদ্রের ধারে আমরা কি দেখতে পাই না, যখন প্রবল ঝড় ওঠে তখন বালি কি হয়, উড়ে গিয়ে এক জায়গায় জড়ো হয় এবং সেখানে যে স্তূপের মতো যেটা তৈরি করে সেটাকে আমরা বলি যে স্যান্ড ডিউন। দে আর বেরিং এ লার্জ বক্স আন্ডার ওয়ান অফ দ্য স্যান্ড ডিউনস। তো সেরকম একটা স্যান্ড ডিউনের নিচে তারা একটা বড় বাক্স আর কি পুঁতে রাখছিল। অ্যাট ওয়ান্স father and his friends started looking for the hidden treasure. The narrator's father and his friends started looking for the hidden treasure, সেই যে লুকোনো যে সম্পদ আর কি, তো সেটাকে তারা খুঁজতে লাগলো। ইভিনিং পাস্ট অন টু নাইট, অর্থাৎ সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলো। মুনলাইট কেম ইন থ্রু দ্য ক্লাউডস, এবং যেহেতু সেটা একটা চন্দ্রালোকিত রাত ছিল, ও মেঘের মধ্য দিয়ে কি চাঁদের আলো আসতে লাগলো। এ প্যাক অফ জ্যাকেলস আর হাউলিং, হেয়ার এগেন আ কালেকটিভ নাউন, প্যাক অফ জ্যাকেলস, প্যাক অর্থাৎ প্যাক অফ জ্যাকেলস আর হাউলিং, শেয়ালের দল তারা ডাকছিল। হাউলিং অর্থাৎ হাউল মানে হচ্ছে চিৎকার করা বা গর্জন করা, হাউল আর ও আর রোর। এ প্যাক অফ জ্যাকেলস আর হাউলিং, ইট ওয়াজ পাস্ট মিডনাইট, মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম ভোলা গ্র্যান্ডপা কনফেসড দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নো রিয়েল ট্রেজার। At this time, Vola grandpa confessed that there was no real treasure. এই সময় কি করছেন না, ভোলা গ্র্যান্ডপা তিনি he discloses or he acknowledges that there was no real treasure. There was no real treasure. সেখানে কোনো সম্পদই ছিল না আর কি। It was all a dream which he had during his midday nap. It was a dream that he dreamed in his midday nap, যেটা তিনি দুপুরবেলা যেটা তিনি দেখেছিলেন, যে স্বপ্নটা, ন্যাপ, এ শর্ট স্লিপ।